નમસ્કાર, સ્વાગત છે ગુજરાત ફર્સ્ટમાં સમાચારો સાથે હું છું દીપિકા। સમાચારની શરૂઆતમાં વાત કરીશું સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે આવતીકાલે મતદાન છે। સવારે 7 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદાન યોજાશે। 9263 બેઠકો માટે 25537 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે। કુલ 736 બેઠકો બિનહરીફ થઈ હતી। 48450 मतदान मथक पर मतदान थशे। 14275 मतदान मथको संवेदनशील जाहिर कराया है तो 2196 मतदान मथको के जेने अति संवेदनशील जाहिर करवामां आव्या छे। 4,08,16,713 मतदारों मताधिकारनो उपयोग करशे। 2,64,715 पोलिंग स्टाफ कामगीरी में रहेशे। 92,583 पोलीस कर्मचारीओ फरज पर रहेशे। 1,22,951 बीयू मशीन मतदान माटे रहेशे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितभाई शाह गुजरात आवशे। अमितभाई शाह स्थानिक स्वराजनी चूंटणीमां मतदान करशे। अमदावाद महानगरपालिकानी चूंटणी माटे मतदान करशे। नारायणपुरामां केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह मतदान करशे। स्थानिक स्वराजनी चूंटणीमां मतदान माटे सीएमे अपील करी छे। 26 एप्रिल 100% मतदान माटे सीएम भूपेन्द्रभाई पटेले अपील करी छे। स्थानिक स्वराजनी चूंटणीमां वधुमां वधु मतदान करवा माटे सीएमे अनुरोध कर्यो छे। लोकशाहीना महापर्वमां उत्साहभेर भाग लेवा अपील करवामां आवी छे। परिवार अने मित्रोने पण मतदान करवा माटे प्रेरित करवा अपील करी। दरेक मतथी राज्यना विकासने वेग मळशे। विकसित भारतथी विकसित गुजरात माटे मतदान जरूरी छे। गुजरातना जागृत नागरिक भाईओ बहनों सौने मारा नमस्कार। आजे सौने एक नम्र विनंती साथे महत्वपूर्ण संदेश आपवा हूँ उपस्थित थयो छुं। आपणे सौ जाणीए छीए के तारीख 26 एप्रिले राज्यमां स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओनी चूंटणी योजाई रही छे। आ मात्र एक चूंटणी नथी परंतु आपणा लोकतंत्रनो पवित्र उत्सव छे। लोकशाही परंपराना मतदान ए अधिकार साथे नागरिक तरीकेનું कर्तव्य पण छे। तमारा एक मत तमारा शहर जिल्ला अने तालुका तथा गाम अने समग्र समाजना विकासने વધુ गति आपशे। ए माटे दरेक मत अमूल्य छे। हूँ राज्यना दरेक मतदारोने हार्दिक अपील करूं छुं के 26 एप्रिले मतदान केन्द्र सुधी जरूर पहोंचो अने मतदान अवश्य करो। परिवार मित्रों ने पड़ोशीओं ने पण मतदान माटे प्रेरित करो। 100% मतदाननो संकल्प लईने लोकशाही ने वधु मजबूत बनावो। जे युवा मतदारो आ वखते पहलीवार पोताना मताधिकारनो उपयोग करवाना छे ते सौ युवानोने पण मारी शुभकामनाओ। सौ साथे मळीने जन भागीदारीथी विकसित भारतथी विकसित गुजरातना निर्माण माटे आपणा पवित्र मताधिकारनो अवश्य उपयोग करीए। चालो 26 एप्रिले आपणे 100% मतदान करीने लोकशाहीना आ महापर्वने सफल बनावीए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। अमरेलीमां मंत्री कौशिकभाई वेकरियानी डोर टू डोर मुलाकात। सांसद भरत सुतरियाए वेपारीओ साथे संवाद कर्यो। मुख्य बजारमां भाजपना नेताओए नागरिकोना हालचाल जाण्या। अमरेलीमां भाजपना आगेवानोनो जनसंपर्क अभियान योजायो। सौहार्दपूर्ण वातावरणमां मंत्री अने सांसदे मुलाकात करी। अमदावाद भाजप नेताओ जीत माटे भद्रकाળી मंदिरे पहोंच्या। शहर प्रमुख प्रेरक शाहे नगरदेवीना आशीर्वाद लीधा। भाजपना तमाम उम्मीदवारोनी जीत माटे प्रार्थना करवामां आवी। नगरदेवीना आशीर्वाद साथे जनताना द्वारे जईशुं तेवुं पण जणाववामां आव्युं। मक्तमपुरामां पण आपना निवेदन मुद्दे प्रेरक शाहे प्रतिक्रिया आपी छे। जणाव्युं छे के आम आदमी पार्टीए वर्ग विग्रहनो प्रयास कर्यो छे। जनता विवादित वातो क्यारेय साखी लेशे नहीं। चूंटणी पंचना नियमोनुं पालन करवुं खूब ज जरूरी छे। एजंट नियुक्ति मुद्दे भाजप प्रमुखनुं महत्वनुं निवेदन। जे रीते अमदावाद शहेरनो वणथंभ्यो विकास थयो छे अने विकासने नवी ऊंचाईए पहोंचाड्यो छे त्यारे ए विकास यात्रा सतत आगळ वधती रहे। भारतीय जनता पार्टीना तमाम उम्मीदवारो प्रचंड बहुमतीथी विजयी बने ए ज माटे मां नगर
ભદ્રકાળીના આશીર્વાદ લેવા માટે સમગ્ર ટીમ સાથે અમે આવ્યા. જે કંઈ પણ પરિપત્ર આવ્યા છે એ તમામનું ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સંપૂર્ણ પાલન કરવા માટે દ્વારા વર્ગ વિગ્રહ કરાવવાનો પ્રયાસ તેમજ જે કાયદાકીય રીતે મંજૂર ન હોય, બિનકાયદેસર હોય તેવી વાત કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારની વાતોને અમદાવાદ શહેરની જનતા ક્યારેય સાંખી નહીં લે. કોઈ આલિયા માલિયા જમાલિયા કોઈ પણ આવી વાત કરશે તો તેને અમદાવાદ શહેરની જનતા જડબાતોડ જવાબ એ મત દ્વારા આપશે. સુરતમાં હર્ષભાઈ સંઘવીના આપ પર આકરા પ્રહાર. આમ આદમી પાર્ટીએ યુવાઓ સાથે ચીટિંગ કરી છે. આમ આદમી પર ટિકિટ વેચવાનો આક્ષેપ છે. 3 થી 15 લાખ લીધાની અનેક અરજીઓ મળી છે. આપ કાર્યકરો જ પાર્ટી સામે આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. રસ્તા પર મજાર અને નમાઝ મુદ્દે મુસ્લિમોને ભડકાવ્યા. રસ્તા પર નમાઝ પઢવા દેવાનું વચન શરમજનક હોવાનું હર્ષભાઈ સંઘવીએ જણાવ્યું. સાથે જ કહ્યું કે ગંદી રાજનીતિના સપના ક્યારેય સાકાર નહીં થવા દઈએ. પંજાબની જેમ ગુજરાતને ભરમાવાના તાઇફાઓ નહીં ચાલે. ગુજરાતની જનતાની સુરક્ષા ભાજપનો અડગ સંકલ્પ છે. મુંગેરીલાલના હસીન સપના જોવાનું બંધ કરે આપ. આમ આદમી પાર્ટીના જ કાર્યકર્તા દ્વારા આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ઉપર જે અરજી કરવામાં આવી એક નહીં અનેક અરજીઓ ગુજરાતભરમાં થઈ છે. ક્યાંક 3 લાખ રૂપિયા, ક્યાંક 5 લાખ રૂપિયા, ક્યાંક 15 લાખ રૂપિયા એ લોકોએ ટિકિટ માટે લીધા હશે. આ ખૂબ જ દુઃખદ વાત છે કે ગુજરાતના મારા યુવાનો જે ગુજરાતની સેવા કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરતા હોય તેમનાથી ભૂલથી ખોટી પાર્ટી જે ચૂઝ થઈ ગઈ હોય એમાં પાછા આવા યુવાનોના જે વર્ષોની જે બચત છે એ ટિકિટના નામે ઉઘરાવવામાં આવી. આમાં આમ આદમી પાર્ટીના જે અહીંયાના જે ઇન્ચાર્જ છે એમને રૂપિયા લીધા છે. એમના ઇન્ચાર્જનું એવું કેવું છે કે પ્રદેશ લેવલના એમના જે મહત્વના નેતાઓ છે તેમને આ રૂપિયા લીધા છે. હવે આમાં ભગવાન જાણે કોને શું કર્યું છે, પરંતુ જે પ્રકારના આરોપ ગુજરાતભરના દરેક ક્ષેત્રની અંદર એમના જ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જે અરજીઓ આપવામાં આવી છે એ ખૂબ જ દુઃખદ વાત છે કે મારા ગુજરાતના યુવાનો જોડે આ પ્રકારની ચીટિંગ કરવામાં આવી છે. પણ બધી જ તપાસ કરવામાં આવશે અને તપાસના અંતમાં બધી જ વસ્તુઓ આપને કહેવામાં આવશે. મુસ્લિમ સમાજ વચ્ચે જે રાજ્યના નિયમો છે એ તોડવા માટે એમને ભડકાવવામાં આવ્યા કે આમ આદમી પાર્ટી કી સરકાર આएगी તો અમે સૌ લોકો જે રસ્તાઓ ઉપર તમે ગમે ત્યાં મસ્જિદો મજારો જે બાંધી છે એનું રક્ષણ કરવામાં આવશે. એને કોઈ બી પ્રકારે હટાવવામાં નહીં આવે અને આ મસ્જિદો કે મજાર તમારે ગમે ત્યાં બનાવવી હોય તો અમે તમને ઉપયોગી થશો, મદદ કરશો. અને એ જ રસ્તાઓ પર તમે ગમે ત્યારે નમાઝ પઢી શકો તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી આપવા માટે એમના ઉમેદવારોએ જાહેર કર્યું છે, એમના મેનિફેસ્ટોમાં છે. ખૂબ જ દુઃખદ વાત છે અને શરમ આવે છે કે ગુજરાતમાં ક્યારે બી આ પ્રકારની ગંદી રાજનીતિ રમવાનો કોઈ પ્રયત્ન નથી કર્યો. કે ગૂગલ પર થોડુંક શોધી લે કે પંજાબમાં શું વાયદો કર્યો હતો, પંજાબમાં કેટલા લોકોને ભરમાવવામાં આવ્યા હતા અને આજે કેટલાય વર્ષો પછી પંજાબની શું પરિસ્થિતિ છે. આ દરેક રાજ્યની ચૂંટણીમાં નવા તાઇફાઓ લાવતા હોય છે. એ તાઇફાઓને જેવું મત મળી જાય એના પછી એ વિસ્તારની શું હાલત થાય છે તેનો અંદાજો છેલ્લા ઘણા દિવસોથી હું બી દ્રશ્ય જોઉં છું અલગ અલગ ચેનલમાં, ચાહે સૌરાષ્ટ્ર હોય કે સુરતની અમુક સીટો હોય. એ બધી જ જગ્યા પર નાગરિકો શું કહે છે એ સાચી વાત છે. પરેશ ગોસ્વામીએ આમ આદમી પાર્ટી સાથે છેડો ફાડ્યો છે. ચૂંટણી પહેલા ખેડૂત નેતાએ ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા. જણાવ્યું કે આપ ખેડૂતોનો માત્ર વોટ બેંક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. પરેશ ગોસ્વામીએ આપ સાથેના તમામ સંબંધો તોડ્યા છે. ખેડૂતોના નામે આપ છેતરપિંડી કરતી હોવાના આરોપ લગાવ્યા. જણાવ્યું કે ગોપાલ ઇટાલિયાએ ખેડૂતોનો એક પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો નથી. વિસાવદરના ખેડૂતો હાલમાં પારાવાર મુશ્કેલીમાં છે. ખાતરની અછત ઊભી કરવાના આપ પર આક્ષેપ છે. કાર્યકરોને લાઇનમાં ઉભા રાખી ખોટી અછત સર્જાઈ છે. કેજરીવાલ પર પરેશ ગોસ્વામીએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. આપનું કામ માત્ર રાજકીય રોટલા શેકવાનું છે. વિધાનસભામાં ખેડૂતોના મુદ્દે નેતાઓ મૌન રહ્યા છે. જોવા જઈએ તો લગભગ આમ આદમી પાર્ટી વિસાવદરની અંદર ચૂંટણી જીતી, એ જીત્યા પછી પણ છેલ્લા 1 વર્ષથી સતત અમે માર્ગદર્શન આપતા આવ્યા છીએ કે ભાઈ વિસાવદરની અંદર જીત્યા છે તો વિસાવદરના ખેડૂતો માટે કમસે કમ એવા કામ કરીને બતાવો જેથી કરીને ગુજરાતભરની અંદર આ સંદેશ લઈને પાર્ટી આગળ વધી શકે. પણ નહીં, માત્ર ને માત્ર
અન્ય જગ્યાએ કેવી રીતે છેતરપિંડી કરી અને આપણે સત્તામાં આવી શકીએ, આ સિવાય બીજો કોઈ હેતુ રહ્યો નથી. હંમેશા માટે જોવા જઈએ તો જ્યારે પણ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને એમાં પણ ખાસ કરીને વિસાવદરના ધારાસભ્ય છે એ ચૂંટાયા પછી સતત એક જ કામ કર્યું છે, સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરવો, AI નો ઉપયોગ કરવો અને ખાસ કરીને સત્તા પક્ષને ગાળો આપવી. સત્તા પક્ષને ગાળો આપવાથી ખેડૂતોનું હિત નથી થવાનું. ખેડૂતોનું હિત કરવું હશે તો ગ્રાઉન્ડ ઉપર કામ કરવું પડશે, ખેડૂતોના મૂળ મુદ્દાને સમજવા પડશે. આ પાર્ટી ઉપરથી એક કહી શકાય કે ખેડૂત તરીકે મને અમારી ટીમને, અમારી સાથે ભાઈ દિનેશભાઈ રામાણી છે, નરેશભાઈ છે, અશ્વિનભાઈ છે, અમે ખેડૂતોને આ પાર્ટી ઉપરથી અત્યારે વિશ્વાસ ઉડ્યો છે. ત્યારે લગભગ આમ કહી શકાય કે 2020 થી હું પાર્ટી સાથે જોડાયેલો હતો, પાર્ટી સાથે ઘણા સમય સુધી મેં કામ કર્યું અને આ જે ખેડૂતોનું હિત ન થાય ને આની અંદર ખેડૂતના નામે માત્ર ને માત્ર આમ આદમી પાર્ટી છે એ કંઈ રાજકીય રોટલા શેકે એવું લાગી રહ્યું છે, જેથી કરીને આજથી આમ આદમી પાર્ટી સાથેના રાજકીય તમામ સંબંધો છે હું અહીં પૂર્ણ કરી રહ્યો છું. વ્યક્તિગત કદાચ મને કોઈ સાથે પ્રોબ્લેમ નથી, પણ જે રાજકીય વિચારધારા છે, જે રાજકીય રીતે આમ આદમી પાર્ટી કામ કરી રહી છે એ કામ છે એ ક્યાંય ને ક્યાંય ગુજરાતના ખેડૂતોનું હિત થાય એ નથી લાગી રહ્યું, જેથી કરીને આજે આમ આદમી પાર્ટી સાથેના હું રાજકીય તમામ સંબંધો છે એ પૂરા કરી રહ્યો છું. આપ પર ટિકિટ માટે રૂપિયા માંગવાનો આરોપનો મામલો સામે આવ્યો છે. સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર રીતે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આપના કાર્યકરો સામે લાંચની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. પત્નીની ટિકિટ માટે લાખોની માંગણી કરાઈ હતી. રૂપિયાની લેતી દેતીનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. બોર્ડ પ્રભારી ઓમપ્રકાશ પર ગંભીર આરોપ છે. ટિકિટ આપવા માટે 18 લાખ રૂપિયા માંગણી કર્યાનો આરોપ છે. ફરિયાદી નવનીત નાવડિયાએ પ્રભારીનો વિડીયો બનાવ્યો હતો. પાર્ટીના હોદ્દેદારો સામે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે. ગંભીર આરોપોને પગલે આપના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં હવાલા કાંડથી હડકંપ મચી ગયો છે. આમ આદમી પાર્ટીનો હવાલા કાંડનો બોલતો પુરાવો સામે આવ્યો છે. વિસાવદરથી વધુ એક હવાલા કાંડનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. વિડીયોમાં કેટલાક લોકો નોટોના બંડલ ગણતા દેખાઈ રહ્યા છે. નોટોની ગણતરી કરી થેલામાં ભરતા હોવાનું આ વિડીયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે. માંડાવડ અને રતાંગ ગામના રૂપિયા પહોંચાડ્યા હોવાની વાત આ વિડીયોમાં કરવામાં આવી રહી છે. કરકડી તેમજ બરડિયા ગામના થેલા તૈયાર હોવાની પણ વાત આ વિડીયોમાં છે. પાર્ટીના જ કોઈ કાર્યકર્તાએ વિડીયો ઉતારીને વાયરલ કર્યો છે. ગુજરાત ફર્સ્ટ હવાલાકાંડના વિડીયોની પુષ્ટિ કરતું નથી. સ્થાનિક ચૂંટણી પૂર્વે ગુજરાત આપ પર ડિજિટલ સ્ટ્રાઇક આવી છે. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર કન્ટેન્ટ ચોરીના મોડેલનો પર્દાફાશ થયો છે. વારંવાર કન્ટેન્ટ ચોરી બદલ આપ સામે મોટી કાર્યવાહી થઈ છે. છેલ્લો દિવસ અને સાહેબ ફિલ્મના કન્ટેન્ટની ચોરીનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. મલ્હાર ઠાકર, યશ સોનીના વિડીયોનો ગેરકાયદે ઉપયોગ થયો છે. કોપીરાઇટ ભંગ બદલ મેટા કંપનીએ કડક એક્શન લીધા છે. પરવાનગી વિના કન્ટેન્ટ વાપરતા આપના એકાઉન્ટ બંધ થયા છે. રાજકીય પ્રચારમાં કલાકારોના વિડીયોની ચોરી કરતું હતું આપ, અને હવે મેટાએ કડક એક્શન લીધા છે. ચેતવણી આપી છે. અમુક રાજકીય પક્ષો, અમુક પ્રોડક્ટ બનાવનારાઓ, અમે લોકો દિવસ રાત મહેનત કરીને જે ફિલ્મ માટેનું શૂટિંગ અમે પાર પાડતા હોઈએ છીએ, લોકો સુધી એ ફિલ્મો લઈ આવતા હોય છે. હમણાં થોડો વખતથી એક ટ્રેન્ડ દેખાઈ રહ્યો છે કે નવા નવા રાજકીય પક્ષ હોય કે બીજા કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પોતાની જાહેર ખબર માટે એ રેડી સીનની અંદર છેડછાડ કરીને સીનનો વપરાશ કરવામાં આવે છે, જુદી રીતે એડિટ કરીને, જુદી રીતે ડબિંગ કરાવીને. આ ખરેખર ખૂબ ખોટી વાત થઈ રહી છે. એની સામે કલાકાર, નિર્માતાઓ, સર્જકોએ ભેગા થઈને વિરોધ કરવાની જરૂર છે. ને હમણાં છેલ્લા 2 દિવસથી બધા સંગઠિત થઈ રહ્યા છે. ગુજરાત પોલીસના ક્રાઇમ વિભાગને અમારી બધા તરફથી વિનંતી છે કે આવી જે કાર્યવાહીની સામે અમે ફરિયાદ કરી રહ્યા છીએ એની સામે કડક પગલાં લેવામાં આવે, જેથી અમારા ખૂબ મહેનતથી કોઈ જુદા કારણસર કરેલા સીન્સ, અમારા એ ખૂબ મોટા ખર્ચા અને દિવસ રાતની મહેનત પછી કરેલા એ ભાગોને એ લોકો પોતાના સ્વાર્થના કારણે પોતાના કાર્યો માટે ન વાપરે. ઉના ફાયરિંગ કેસમાં ધારાસભ્ય કાળુ રાઠોડનું વિસ્ફોટક નિવેદન સામે આવ્યું છે. અજય બાંભણિયા અને તેમની ટોળકી પર બ્લેકમેલિંગનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. વેપારીઓ અને નેતાઓને ફસાવા કાવતરું રચ્યાનો દાવો કરવામાં આવ્યો.
સહાનુભૂતિ મેળવવા હિન કક્ષાનું નાટક રચાયું હોવાનું કાળુભાઈ રાઠોડે જણાવ્યું. ષડયંત્રમાં આપના નેતાઓની સંડોવણી અંગે તપાસની માંગ કરાઈ છે. પોલીસે નાટકનો પર્દાફાશ કર્યો. કામગીરીની પ્રશંસનીય કામગીરી હોવાની વાત ધારાસભ્યએ કરી છે. માસ્ટરમાઇન્ડ વિરુદ્ધ કલમ 120 હેઠળ કાર્યવાહી કરવા રજૂઆત કરાઈ. 48 કલાક પહેલા કે 8 કલાક પહેલા આમાં કોણ લોકો પડદા પાછળ છે એટલી બધી મારી એક ચોક્કસ મારી વાત છે. જેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અન્ય આમ આદમીના લોકો પણ આમાં ક્યાંક સંડોવાયેલા હોય અને આને તો 120 બી લગાડી અને આખી કાવતરાની કલમનો ઉપયોગ કરી અને ઝીણવટભરી પોલીસ તપાસ થાય તો હથિયાર જે કાર્ટિજ મળ્યું છે તો હથિયારો ક્યાં છે, કોની પાસેથી આવ્યા અને આનો આ તો માસ્ટરમાઇન્ડ છે. વિશેષમાં એવું કોણ માસ્ટરમાઇન્ડ ઉનામાં છે તો કોઈ પોલિટિકલ લોકો છે કે આમ આદમીના માણસો પોતે જ છે કે બીજા અન્ય પોલિટિકલ લોકો છે એનો એક તપાસનો વિષય છે. પણ ઝીણવટથી તપાસ થાય તો આમાં ઘણું હજી ક્યાંક ને ક્યાંક પડદા પાછળ ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો બહાર આવશે એવી મને શક્યતા છે. તમારું જ નામ લેવાનું, તમારા ઉપર આક્ષેપ કરવાનું કારણ શું હોઈ શકે? પોલિટિકલ ચૂંટણીઓ છે એ હાર ભારી ગયા છે. હાર ભારી જવાના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક આવો સ્ટોરી બનાવી જો કે સહાનુભૂતિના કારણે મતો મળતા હોય મળી શકે એમાં તો સ્ટોરી બનાવી, બાકી બીજું શું પણ હોઈ શકે. આવતીકાલે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનું મતદાન યોજાશે. કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની મતદાન કરવા માટે અપીલ. 15 મનપા સાથે નગરપાલિકામાં મતદાન થશે. દેશના બંધારણે મતદાન અધિકાર આપ્યો છે. આ અધિકારનો લોકો ઉપયોગ કરે તે માટે અમિત ચાવડાએ અપીલ કરી. જનતાને અમે ખાસ વિનંતી કરવા માંગીએ છીએ કે દેશના બંધારણે આપણને સૌને મતનો અધિકાર આપ્યો છે. દર 5 વર્ષે એક વખત આ મતના અધિકારનો ઉપયોગ કરવાની આપણને તક મળે છે અને એ તકનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ થાય તો 5 વર્ષ આવનારા આપણને જે અપેક્ષા હોય, આશા હોય એ મુજબનું શાસન મળે છે. હાઈકોર્ટે ચૂંટણી ફોર્મ રદ બાબતે ચુકાદો આપ્યો છે. ફોર્મ રદ થયેલા ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી શકશે નહીં. ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં હાઈકોર્ટ હવે દખલ કરશે નહીં. રિટર્નિંગ ઓફિસરનો ફોર્મ રદનો નિર્ણય માન્ય રહેશે. કોંગ્રેસના 6 ઉમેદવારના ફોર્મ અમાન્ય જાહેર થયા છે. ટેકનિકલ કારણોસર 6 ઉમેદવારના ફોર્મ રદ થયા છે. ચૂંટણી બાદ જ ઇલેક્શન પિટિશન કરી શકાશે. અરવિંદ પરમાર, રમેશ ખાંટ અને કલ્પના વાલી સાથે સાથે સંતોકબેનનું પણ ફોર્મ રદ થયું છે. કાયદાકીય કારણોસર હાઈકોર્ટે અરજીઓ ફગાવી દીધી. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને અમરેલી તંત્ર સજ્જ થયું છે. વડિયા તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી માટે તૈયારીઓ. ચૂંટણી અધિકારીના માર્ગદર્શન હેઠળ 90 ટુકડી રવાના થઈ છે. પોલીસ અને ઝોનલ અધિકારી સહિતનો કાફલો બૂથ પર તૈનાત. વડિયા તાલુકા પંચાયત માટે મામલતદાર અને ટીડીઓ મેદાને છે. તમામ 90 મતદાન મથકો પર કાલે સવારે મતદાન યોજાશે. લોકશાહીના પર્વને સફળ બનાવવા વહીવટી તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. શાંતિપૂર્ણ મતદાન માટે તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી. ચૂંટણી અધિકારી શ્રી અમરેલી જિલ્લાની અંદર વડિયા તાલુકા પંચાયતની સીટો અને જિલ્લા પંચાયતની 3 સીટો માટે હું ચૂંટણી અધિકારી છું અને તાલુકા પંચાયતની સીટો માટે મામલતદાર શ્રી અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી ચૂંટણી અધિકારી છે. આજે અમારા 90 બૂથની અંદર પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર, એના મતદાન અધિકારીઓ, ઝોનલ અધિકારી, પોલીસ સ્ટાફ એમ કરી અને અમે 90 ટુકડીઓ આજે રવાના કરી દીધી છે અને આ ટુકડીઓ કાલે સવારે મતદાન છે એ પૂરું કરશે. નર્મદા જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ કાફલો સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ થઈ ગયો છે. જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની બેઠકો માટે આવતીકાલે મતદાન યોજાનાર છે. જેના ભાગરૂપે આજે ઈવીએમ ડિસ્પેચિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. નર્મદા જિલ્લાની 22 જિલ્લા પંચાયત, 102 તાલુકા પંચાયત અને રાજપીપળા નગરપાલિકાના 7 વોર્ડની 26 બેઠકો માટે ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો છે. જિલ્લામાં કુલ 4,15,704 પંચાયત મતદારો છે. 24,058 નગરપાલિકાના મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. તો અલગ અલગ ડિસ્પેચિંગ સેન્ટરો પરથી પોલિંગ સ્ટાફને 1498 જેટલા ઈવીએમ મશીનો અને ચૂંટણીલક્ષી સાહિત્યની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ નર્મદા પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને અંતરિયાળ જંગલ અને શેડો વિસ્તારમાં જ્યાં નેટવર્કની સમસ્યા છે ત્યાં વોકી ટોકી સેટ દ્વારા સંપર્ક જાળવી રાખવા માટે ડીવાયએસપી, પીઆઈ અને પીએસઆઈ સહિત એસઆરપી અને હોમગાર્ડના જવાનોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
વહીવટી તંત્ર દ્વારા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય તે માટે તમામ તૈયારીઓને અંતિમ ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે। जब से इलेक्शन अनाउंस हुए तब से हम हर जगह पे एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइजेस पुलिस पेट्रोलिंग हम करवा रहे हैं। बंदोबस्त के दिवस सभी संवेदनशील जो PSLs हैं वहाँ पे हम स्पेशल पुलिस बंदोबस्त रखने वाले हैं और जो भी दूर के विस्तार हैं, देखिए जैसे कि आपने बोला जंगल विस्तार या ऐसे विस्तार जहाँ कनेक्टिविटी का इशू है वहाँ पे हम वॉकी टॉकी और अपने वायरलेस सेट्स का उपयोग करने वाले हैं। 565 પોલિંગ સ્ટાફ તે ઉપરાંત 19 રૂટ માટેના ઝોનલ આસિસ્ટન્ટ ઝોનલ રૂટ સુપરવાઇઝર તમામને ડિસ્પેચિંગની કામગીરી અહીંયા અમુભાઈપુરાની સ્કૂલ ખાતે રાખી છે। ત્યાં એમને સૌને મતદાન મથક માટે જરૂરી સામગ્રી જેમ કે જરૂરી કવર ફોર્મ્સ મતકુટી BUCU એવી તમામ વસ્તુઓ વિતરણ કરવામાં આવેલ છે અને એમને પછી બસ થકી એમના મતદાન મથક સુધી પહોંચાડવામાં આવશે। ગીર સોમનાથના ઉનામાં પોલીસની ફ્લેગ માર્ચ યોજાઈ। પોલીસ દ્વારા કારના કાફલા સાથે ફ્લેગ માર્ચ યોજી ચૂંટણીમાં લોકો નિર્ભય રીતે મતદાન કરી શકે તે હેતુ 32 પોલીસ વાન દ્વારા મુખ્ય માર્ગો પર પોલીસની ફ્લેગ માર્ચ યોજાઈ। ચૂંટણીમાં SP 3 ડીવાયએસપી 15 PI 31 PSI તૈનાત રહેશે। 1000 પોલીસ જવાન અને 1300 GRD હોમગાર્ડ તૈનાત રહેશે। SRPનું એક પ્લાટૂન મતદાન સમયે જિલ્લામાં તૈનાત રહેશે। અમારા આપણે જિલ્લામાં અધિકારીઓ અને પોલીસનું ડિપ્લોયમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે। એમાં પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ શ્રી 3 ડીવાયએસપી PI 15 31 PSI પોલીસના માણસો 1000 GRD હોમગાર્ડ એ 1300 અને SRP નું એક પ્લાટૂન એમ બંદોબસ્તની ફાળવણી આખા જિલ્લામાં કરવામાં આવેલી છે। सांसद विनोदभाई चावड़ाए मतदान करवा माटे अपील करी छे। लोकशाही मजबूत बनावा मतदान करवा माटे अपील करी। लोकतंत्रनो तहेवार गणावी सौने उत्साहपूर्वक भाग लेवा माटे अनुरोध करवामां आव्यो। विस्तारमां थयेला रोड पाणी सुविधाओना विकासनो उल्लेख कर्यो। गरीब कल्याण अने युवा रोजगारी माटेनी योजनाओनी माहिती आपी। देशने विकासना मार्गे आगळ धपाववा माटे मतदान जरूरी होवानुं विनोदभाई चावड़ाए कह्युं। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની જે પણ આપણી સંસ્થાઓ છે એમના માધ્યમથી ગામડાઓની અંદર શહેરોની અંદર અનેક વિકાસના કાર્યો થયા છે અને આવનાર સમયની અંદર પણ તમારા મતના માધ્યમથી વિકાસના કાર્યોને વધુ વેગ મળશે। ત્યારે ફરી એકવાર હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું, કચ્છ અને મોરબી લોકસભા ક્ષેત્રની અંદર 2 મહાનગરો જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની જે ચૂંટણીઓ છે તો મારા વહાલા સૌ મતદારો અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે એમને આપ વિજય બનાવો એવી હું અપીલ કરું છું। કચ્છ ગાંધીધામ ભાજપના ધારાસભ્યની ખાસ અપીલ। ધારાસભ્ય માલતીબેન મહેશ્વરીની મતદાન માટે અપીલ। સ્થાનિક ચૂંટણીમાં વધુમાં વધુ લોકો મતદાન કરે, ગાંધીધામના ઉમેદવારોને વિજેતા બનાવવા માટે અપીલ કરી છે। મતદાન આપણી ફરજ, અચૂક કરો મતદાન તેવું ધારાસભ્યએ કહ્યું। આવતીકાલે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું મતદાન યોજાવા જઈ રહ્યું છે। જે અનુસંધાને પ્રથમ વખત ગાંધીધામ કોર્પોરેશન માટે મતદાન થવા જઈ રહ્યું છે। એની સાથે મારા ગાંધીધામ મત વિસ્તારમાં આવતા ભચાઉ તાલુકા પંચાયત અને ભચાઉ જિલ્લા પંચાયત માટે પણ મતદાન થવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે સર્વે નગરજનોને હું પ્રાર્થના કરું છું કે આવો આવતીકાલે આપણે સૌ સાથે મળીને मतदान करिए अपनी राष्ट्रीय संस्कृति ने बचावा माटे, मतदान करिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा ने वधारवा माटे, मतदान करिए अपना गांधीधाम भचाउना विस्तारना विकासना कामों ने વધુ ને વધુ ગતિથી આગળ ધપાવવા માટે। રાજકોટમાં સ્વામી પરમાત્માનંદ સરસ્વતીની મતદાન માટે અપીલ। હિન્દુ ધર્માચાર્ય સભાના સંયોજક છે સ્વામી પરમાત્માનંદ સરસ્વતી। 100% मतदान માટે નાગરિકોને સ્વામીજીએ અપીલ કરી છે। રાજકોટમાં આધ્યાત્મિક સંસ્થાઓના વડાઓ મતદાન જાગૃતિમાં સક્રિય થયા છે। દરેક મતાધિકાર ધરાવનાર નાગરિકે ફરજિયાત મતદાન કરે તે માટે અપીલ કરાઈ। લોકશાહીના પર્વમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લેવા નાગરિકોને અપીલ કરી।
કોર્પોરેશનની ચૂંટણી નિમિત્તે હું આપ સૌને આગ્રહભર્યો વિનંતી કરું છું કે આપના મતાધિકારનો વિનિયોગ કરો. એ આપણું કર્તવ્ય છે અને એ જ દેશમાં સુરાજકતા લાવી શકશે. ચાલો દેશને સુશાસન તરફ, સુરાજકતા તરફ લઈ જવા આપણે સૌ કટિબદ્ધ થઈએ. વડોદરામાં મતદાન જાગૃતિ માટે સહકારી બેંકનું આયોજન. શ્રી છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળીએ એક મુહિમ શરૂ કરી. મતદાન કરનાર લોન ધારક અને ગેરંટરને વ્યાજમાં રાહત. વ્યાજદરમાં 1% રાહત આપવા સહકારી બેંકે નિર્ણય લીધો. એફડી પર પણ વિશેષ લાભ આપવાનું સહકારી બેંકનું આયોજન છે. અન્ય સંસ્થાઓ પણ મતદાન જાગૃતિમાં સહયોગ આપે તેવી અપીલ કરી. આ એક પર્વ એવો છે કે જે લોકશાહીનો પર્વ છે, જેનામાં આવનારી પેઢીનું ભવિષ્ય આપણે નક્કી કરે છે. આપણા પોતાના રાજ્યનું અને આપણા પોતાના શહેરનો વિકાસ કેવો થવો જોઈએ એનો વિચાર કરતા હોઈએ. તો લોકો મતદાન વધુમાં વધુ કરે તે માટે અમે આ યોજના કરતા હોઈએ છીએ. હું આપના માધ્યમથી હાકલ કરવા માંગુ છું કે આવી ઘણી બધી યોજનાઓ પોતપોતાના હિસાબે મોબાઈલવાળા, ગાડીવાળા, ટીવીવાળા આવી બધી કરે તો વધુમાં વધુ મતદાન થાય. બેંકે હમણાં મતદાન માટે યોજના લાવેલી છે કે સભાસદ જો થાપણ અને એફડી કહીએ એ રીતના મૂકે તો એના ઉપર 1% વધારે વ્યાજ આપશે. અને જો સભાસદને જરૂર હોય અને એ લોન લે તો એને હાલમાં જે વ્યાજદર ચાલે છે એની અંદર 1%ની માફી મળશે. અને એની જોડે જોડે જે પણ જામીનદાર હશે એને પણ વોટિંગ કરવું ફરજિયાત છે, એનું ચિહ્ન બતાવશે એટલે એ યોજનામાં લાભ લઈ શકશે. નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું બુલેટ બ્રેકિંગમાં. હું છું આપની સાથે ભાવિકા. ગુજરાતમાં અંગ દજાડતી ગરમી માટે તૈયાર રહેજો. આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વાતાવરણ સૂકું રહેશે. 2 દિવસમાં તાપમાનમાં 3 ડિગ્રીનો વધારો થશે. અમરેલીમાં સૌથી વધુ 43.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. અમદાવાદમાં ગરમીનો પારો 42.1 ડિગ્રી પર પહોંચ્યો. ગાંધીનગરમાં 41.5 ડિગ્રી સાથે કાળઝાળ ગરમી પડી. ત્યારે ચૂંટણીના દિવસે અમદાવાદમાં 44 ડિગ્રી ગરમી રહેશે. અમદાવાદમાં ગરમીને પગલે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું. મતદાનના દિવસે ગરમીનો પારો આસમાને પહોંચી શકે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં હીટવેવની આગાહી કરાઈ. आने वाले 2 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है. उसके बाद 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है. और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद में 42.1 और गांधीनगर 41.5 मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है पिछले 24 घंटे में. और ओवरऑल पूरे गुजरात स्टेट की बात करेंगे जहां पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर पिछले 24 घंटे में रियलाइज हुआ है वो है 43.3 अमरेली. और अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करेंगे तो आज के लिए अहमदाबाद के लिए 43 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने का पूर्वानुमान है. और गांधीनगर 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने का पूर्वानुमान है. और डिस्कम्फर्ट कंडीशन आने वाले 2 दिनों के लिए बनी रहेगी ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड एयर के कारण गुजरात स्टेट के कोस्टल एरिया में. कल के लिए अहमदाबाद के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है. और आज के लिए 43 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद का रहने का पूर्वानुमान है. आज के लिए येलो अलर्ट जारी है अहमदाबाद के लिए और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. મતદાનના દિવસે પડશે આગ ઝરતી ગરમી. કાલે બપોરે 12 થી 4 વાગ્યા સુધી આકરી ગરમી રહેશે. ફેરિયાઓ કાર્યકર્તાઓને સાવચેતી રાખવા માટે અપીલ. ઉત્તર ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો 44 ડિગ્રીને પાર જઈ શકે. મે મહિનામાં તાપમાનનો પારો 45 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે. 28 અને 29 એપ્રિલની આસપાસ ઘટાડો થવાની શક્યતા. ગરમી પડવાની શક્યતા વધી રહી છે. લગભગ મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં, વડોદરાના ભાગો, આણંદ, નડિયાદના ભાગોમાં આકરી ગરમી પડશે. તદ ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 43 ડિગ્રી 43 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું થઈ જવાની શક્યતા રહેશે. આ ઉપરાંત અમદાવાદના ભાગોમાં પણ મહત્તમ તાપમાન 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહેશે. ગાંધીનગરના ભાગોમાં પણ મહત્તમ તાપમાન 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં, પાટણ સમી હારીના ભાગોમાં ગરમી પડે. તદ ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહે. આ ઉપરાંત હિંમતનગરના ભાગો, કરકુટ ઉપરના ભાગો, અરવલ્લીના ભાગો અને સાબરકાંઠાના અન્ય ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહે.
પંચમહાલના ભાગમાં પણ મહત્તમ ઉષ્ણ તાપમાન 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહી. યુપીના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ કાગવડની મુલાકાતે. રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે ખોડલધામમાં દર્શન કર્યા. પુત્રી અનારબેન અને પરિવારની સાથે માં ખોડલના આશીર્વાદ લીધા. ખોડલધામના ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા આનંદીબેન પટેલનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આનંદીબેન પટેલ પરિવારની સાથે ભક્તિભાવે ધ્વજા ચઢાવશે. ખોડલધામમાં આનંદીબેન પટેલે ધ્વજાનું પૂજન કર્યું. ધજા ચડાવવાનો મોકો મળ્યો. બહુ વખતથી ઈચ્છા હતી કે આખા પરિવારને લઈને આવું, અને માં ખોડલની કૃપા કે જેથી મને અહીંયા હોદ્દો મળ્યો અને હું ટ્રસ્ટી બની. એના પછી ધજા નહોતી ચડાવી, એટલે આજે મારા બધા પરિવાર, મારી બધા સંસ્થાના કાર્યકર્તાઓ અને અમે બધા સાથે આવી ધજા ચડાવી. એનો ખૂબ આનંદ છે. મા માટેનો ગ્રેટિટ્યુડ વ્યક્ત કરવાનો મોકો મળ્યો. મારી દીકરીની ફિલ્મ આવી રહી છે અને એનું બી અમને એક ભાવ હતો કે એનું ટ્રેલર આવ્યું અને ટ્રેલર પહેલા માના ચરણોમાં મૂકીને પછી આગળ એ કામ કરે, તો એનો બી ભાવ હતો. એટલે પરિવારના ભાવ માટે આજે માં તો માં છે ને, એટલે મારા માં ને મારા બાપ ફાધર એમ બંને જણા, એટલે બંને જણા અહીંયા આજે સાથે હતા, એટલે એનો આનંદ અલગ છે. મારા સાસરી પક્ષમાંથી બી બધા જ લોકો અહીંયા હતા અને બધાએ સાથે ધજા ચડાવી. મમ્મી તો ઓબ્વિયસલી ખુશ હોય જ્યારે પણ પોતાના બાળકો ક્યાંય પણ કોઈ સારી જગ્યા પર કામ કરતા હોય તો સ્વાભાવિક રીતે મા બાપના આશીર્વાદ તમારી સાથે જ હોય. ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા. આનંદીબેન પટેલની સાથે તેમના પુત્રી અનાર પટેલ પણ ઉપસ્થિત હતા. આનંદીબેન પટેલે જગતગુરુ શંકરાચાર્યજીની ગાદીના દર્શન કર્યા. આનંદીબેન પટેલ બ્રહ્મચારી નારાયણજી નંદજીના પણ આશીર્વાદ લીધા. આવતીકાલે અમદાવાદમાં મતદાન કરશે આનંદીબેન પટેલ. હવે વાત કરીએ સગીરાની છેડતી, લોકોમાં રોષ. સુરતમાં સગીરાની છેડતી મામલે લોકોમાં ભારે રોષની લાગણી વ્યાપી ગઈ. અલથાણ વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થયા. સમાજની દીકરીના છેડતીના પગલે હવે લોકોમાં આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો. પોલીસે આરોપીને સાથે રાખીને રિકન્સ્ટ્રક્શનની પ્રક્રિયા કરી, ત્યારે કેટલાક અસામાજિક તત્વો દ્વારા કાકડીચાળો કરવામાં આવ્યો. ઘટના સ્થળે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો. શાંતિ જાળવવા માટે ઉચ્ચ અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા. રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન લોકોએ આરોપીને લાફા માર્યા. ઘટનામાં ગુજરાત ફર્સ્ટના રિપોર્ટરને પણ ઈજા પહોંચી. સુરતમાં સગીરાની છેડતી મામલે પાટીદાર સમાજ લાલઘૂમ થયો. છેડતીની ઘટનાને પગલે સ્થાનિક ફેરિયાઓ પર રોષ ઠાલવવામાં આવ્યો હતો. વિસ્તારમાંથી ફેરિયાઓને ખસેડીને બુલડોઝર ચલાવવાની માંગ કરી. આરોપીને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં કડક સજાની માંગણી કરવામાં આવી. ઘટના સ્થળે પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો કાફલો પહોંચ્યો હતો. સુરતમાં છેડતી મામલે ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ જોવા મળી. એસએએફ અને એસઓજી સહિતની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી. અલથાણમાં પાટીદાર સમાજની દીકરી જોડે બનેલી છેડતીની ઘટના બાદ સમાજના લોકોમાં ભારે રોષ છે અને જોઈ શકાય છે તેમ કે આજે જ્યારે આરોપીને રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે પોલીસ લાવવાની છે તે પહેલાં અહીંના જે સ્થાનિક ફેરિયાઓને જે લોકો છે તે અહીંથી હટાવી રહ્યા છે. એ પ્રકારનો રોષ છે તે ક્યાંક જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ સમાજની દીકરી જોડે છેડતીની ઘટના અને બીજી તરફ પોલીસ તરફથી લાઠીચાર્જ કર્યા હોવાના આક્ષેપ સાથે આ રોષ છે તે આજે સમાજના લોકોમાં જોવા મળી રહ્યો છે. અને તેના કારણે આ જે વિસ્તાર છે, જ્યાં અલથાણ વિસ્તાર કે જ્યાં જે સગીરાની છેડતીની ઘટના બની હતી અને તે વિસ્તારની અંદર જે ફેરિયાઓ છે તેમને આ પ્રમાણે અહીંથી હટાવવામાં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને સામાન્ય રીતે જે ઘટના બની છે ત્યારે આ ઘટના ને લઈને સમાજના લોકો છે તે એક રોષની લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આરોપી વિરુદ્ધ કડકથી કડક કાર્યવાહી થાય તેવી मांगनी છે તે કરવામાં આવી રહી છે. भाई શા માટે લાડી? हाँ अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अब क्या करिएगा? बोल रहे हैं हटाने के लिए, हटाना पड़ रहा है. अरे यही सब पब्लिक सब अब जनता नहीं है, जनता लोग बोल रहे हैं हटाना ही पड़ेगा ना मेरे भाई. है यहाँ तो 8-9 साल हो गया, 9-10 साल हो गया है लगाने से. अभी कुछ नहीं बोले, अभी तुरंत ही बोले हटाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं. किस तरह आपको कुछ बोला गया है कि यह इस तरह मामला हुआ है?
ये और कुछ बोला नहीं है, आगे उसके अलावा कुछ नहीं बोले हैं। જી જે પ્રમાણે જોઈ શકો છો કે અહીં શા માટે આ લારીવાળાઓનું શું કશું? લારીવાળાનું હું ભૂપેન્દ્ર કાકાને એટલું કહેવા માંગુ છું કે આજે લારીઓમાં વિધર્મી લોકો બિનકાયદેસર ધંધા કરે છે, બરાબર, તો એમના બધા બુલડોઝર ફેરવો, બરાબર, અને અમારી દીકરીને હિન્દુ વિસ્તારમાં કોઈ પણ હિંમત ના કરવો જોઈએ, બરાબર, એવી અમારી માગણી છે. ફાસ્ટ કોર્ટમાં એનો કેસ ચલાવવામાં આવે અને 2 મહિનાની અંદર એની ચાર્જશીટ દાખલ કરીને 3જા મહિને એને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે, એવી અમારી એસપીજી માંગ છે. જે પ્રમાણે સાંભળ્યું હશે કે આ વિસ્તારમાં કેટલાક એવા પણ લોકો છે જે વિધર્મીઓ છે તે અહીં આ પ્રમાણે લારીઓ લગાડે છે અને તેનો પણ રોષ છે તે અહીં લોકો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જે ઘટના બની છે તે ઘટનાની અંદર કસૂરવાર આરોપી વિરુદ્ધ ફાસ્ટ ટ્રેકમાં કોર્ટની અંદર કેસ ચલાવી અને કડક સજા કરવામાં આવે તેવી માંગણી છે તે હાલ તો કરવામાં આવી રહી છે. કેમેરામેન દેવક રાણા સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત. હિન્દુ સગીરાની છેડતીનો મુદ્દો ગરમાયો. પોલીસે આરોપીને સાથે રાખીને રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું. પોલીસ આરોપીની સર્વિસ કરતી હતી તે સમયે પથ્થરમારો થયો. ઘટનામાં એક પોલીસ કર્મી પણ ઇજાગ્રસ્ત બન્યા. ઘટનામાં ગુજરાત ફર્સ્ટના પત્રકારને પણ ઈજા પહોંચી. ઘટના બાદ પોલીસનો પણ વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. ડીસીપીની કાર પર ચપ્પલ ફેંકવામાં આવ્યા હતા. પંચમહાલના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બાળકી પર દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી. હાલોર રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો આ બનાવ. સગીર સહિત 2 યુવકે 10 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ આચર્યું. માસૂમ પીડિતાની કાકીએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે મેડિકલ ચેકઅપ સહિતની પ્રક્રિયા હાથ ધરી. રોજ હાલોલ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખાતે એક ફરિયાદી બેન આવ્યા અને એમણે એવી ફરિયાદ લખાઈ કે પરમ દિવસે એટલે કે ગઈ તારીખ 23 એપ્રિલના રોજ એમની સાથે રહેતી એમની ભત્રીજી જે ઉંમર વર્ષ 10ની છે એમની સાથે ગામના 2 નવયુવાનોએ બળાત્કાર ગુજાર્યો છે એવી હકીકત રજૂ કરતા આજરોજ હાલોલ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 યુવાનો વિરુદ્ધમાં ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યો છે પોસ્કો એક્ટ હેઠળ તથા ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ હેઠળ અને એની તપાસ તજવીજ હાલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી જાડેજાએ હાથ ધરેલ છે. ગીર સોમનાથમાં પોક્સોના આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો. ગણતરીના કલાકોમાં જ ઝડપી પડાયો આરોપી. વેરાવળમાં સગીરાનું અપહરણ કરીને અડપલા કર્યા હતા. આરોપી મુખ્તાર કુરેશીએ સગીરાને ધમકી પણ આપી હતી. અમદાવાદમાં વિદેશી દારૂની સાથે 5 આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી. કોંગ્રેસ ઉમેદવારે વિદેશી દારૂ મંગાવ્યા હોવાનો આક્ષેપ. શત્રુંડા બેઠકના કોંગ્રેસ ઉમેદવાર અંકિત પટેલે દારૂ મંગાવ્યાનો દાવો થયો. ચૂંટણીમાં મતદારોને રીઝવવા દારૂ મંગાવ્યાનો આક્ષેપ. પોલીસે બાતમીના આધારે રેડ કરીને દારૂનો જથ્થો પકડી પાડ્યો. પોલીસે તમામ આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા. પોલીસ દ્વારા આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવવા તજવીજ શરૂ કરાઈ. ચૂંટણી ટાણે દારૂ પકડાતા રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો આવ્યો. પોલીસે કુલ 2,13,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. મોબાઈલ અને મોટરસાયકલ સહિતનો મુદ્દામાલ પણ કબજે કરવામાં આવ્યો. તો અન્વયે મહેમદાબાદ પોલીસ સ્ટેશનને બાતમી મળેલી કે અકલાચા શત્રુંડા હાઈવે ઉપર જે મુરજી મહારાજની જગ્યા છે એની પાછળ જે ગોચર છે ત્યાં અમુક ઇસમો પ્રોહી મુદ્દામાલ ઉતારવાના છે. તો એ બાતમીના આધારે રેડ કરતા કુલ 5 જેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને એક આરોપી છે એ નાસ્તા ફરતા છે. હા, અંકિતભાઈ વનરાજભાઈ પટેલ જે હાલમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી તાલુકા પંચાયતમાં ઉમેદવાર છે એ હાલમાં નાસ્તા ફરતા છે. એનું પણ આમાં પ્રોહી મુદ્દામાલ મંગાવવામાં રોલ છે. મહેસાણા મનપાની ચૂંટણી જંગમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ. ભાજપ અને કોંગ્રેસના સમર્થકો સામસામે આવ્યા. ભાજપ ઉમેદવારના ભાણાની છરીના ઘા મારીને હત્યા કરી દેવામાં આવી. સામસામે હુમલામાં કોંગ્રેસ ઉમેદવારના પતિ ઘાયલ થયા. તાવડિયા રોડ પર યુવકની હત્યા થઈ. અજાણ્યા શખ્સોએ તીક્ષ્ણ હથિયારો વડે હુમલો કર્યો. હુમલામાં ગંભીર મિતેન ચૌધરીનું કરુણ મોત નીપજ્યું. ઇજાગ્રસ્ત ધીમંત ચૌધરીને હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ. ત્યારે પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજને આધારે તપાસ શરૂ કરી. એલસીબી દ્વારા આરોપીઓને પકડવા માટે તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી. 4 થી 5 ઇસમો દ્વારા
તેઓને રોકવામાં આવેલા હતા અને તેમના ઉપર તીક્ષ્ણ હથિયાર અને લાકડી અથવા તો પાઇપ વડે તેઓના ઉપર હુમલો કરવામાં આવેલો હતો, જેમાં જે ભોગ બનનાર જે વ્યક્તિ છે તેમ પૈકીમાં મિતેન ચૌધરીને થોડી ગંભીર ઇજાઓના કારણે થઈ અને સારવાર દરમિયાન તેઓનું મૃત્યુ નિપજેલું છે અને જે એ સિવાય ધીમન ચૌધરી છે તેઓ અત્યારે સારવાર હેઠળ છે અને આ સમગ્ર બાબતે કોણ કોણ આરોપીઓ છે, તેઓએ ગુનાહિત કાવતરું કેવી રીતે રચેલું છે, એ ગુનાહિત કાવતરામાં કોણ કોણ વ્યક્તિઓની સંડોવણી છે, કોણે શું રોલ ભજવેલો છે, તે સમગ્ર દિશામાં અત્યારે પોલીસ ગુનો દાખલ કરી અને આગળની તપાસ હાથ ધરી રહેલી છે. મહેસાણામાં ચૂંટણી દરમિયાન યુવકની હત્યાને મામલે હવે ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ ગિરીશ રાજગોરે નિવેદન આપ્યું. યુવકની હત્યાને ભાજપ પ્રમુખે પોલિટિકલ હત્યા ગણાવી. સમગ્ર ગુજરાત માટે આ ઘટના ખૂબ કલંકિત. કોંગ્રેસે નિમ્ન કક્ષાની હરકત કરી હોવાનું ગિરીશ રાજગોરે નિવેદન આપ્યું. સાથે જ કહ્યું કે કોંગ્રેસના નેતાઓની આ હત્યા મુદ્દે ચૂપકીદી છે, કોઈ નિવેદન સામે નથી આવ્યું. હું ખૂબ દુઃખ સાથે કહેવા માંગુ છું, મહેસાણા જિલ્લા માટે અને ગુજરાત માટે આ ખૂબ કલંકિત ઘટના છે. આ ઘટના એ કોંગ્રેસની હતાશા દર્શાવે છે. કોંગ્રેસ હાર બાળી ગઈ હતી એટલે કોંગ્રેસે આવી નિમ્ન કક્ષાની હરકત કરી અને એક આશાસ્પદ યુવાનની આમાં જીવ ગુમાવવો પડ્યો છે અને આ પોલિટિકલ હત્યા જ કહેવાય. કોંગ્રેસે જે ના કરવાનું હોય, છેલ્લા 30 વર્ષમાં ગુજરાતમાં જે શાંતિ જળવાઈ હતી, આજે મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના ઇલેક્શન દરમિયાન કોંગ્રેસે જે આયોજનપૂર્વક જે રીતે એને ઘેરી અને યુવકની હત્યા કરી છે એ ખૂબ નિંદનીય છે, વખોડું છું. અરવલ્લીમાં 1.10 કરોડની લૂંટનો ભેદ પોલીસે ઉકેલ્યો. એલસીબી પોલીસે લૂંટના 5 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા. જૂના ડ્રાઈવરે જ રચ્યો હતો લૂંટનો કારસો. અમદાવાદ અને રાજસ્થાનના 5 શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી. પોલીસે 72 લાખનો લૂંટનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો. ચેકિંગના બહાને કારમાં આવેલા શખ્સોએ લૂંટ કરી હતી. ટ્રાન્સપોર્ટની ટ્રકને નિશાન બનાવીને લૂંટ ચલાવી હતી, ત્યારે 26 વર્ષ જૂના ટ્રાન્સપોર્ટ રૂટ પર લૂંટ થઈ હતી. પોલીસની અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને 25 તારીખે પોલીસે અમદાવાદ, ડાકોર અને રાજસ્થાનથી કુલ 5 આરોપીઓ આજે પકડ્યા છે અને 73 લાખનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે. અકબર કરીને એક આરોપી છે જે પકડવાનો બાકી છે, એ પણ ઇન્વોલ્વ છે, જે આ ટ્રાન્સપોર્ટનો ધંધો કરે છે, એનો જૂનો ડ્રાઈવર હતો. આ બધાએ ભેગા થઈ, અકબર પણ ટેલિફોનિકલી સંપર્કમાં હતો આ બધા સાથે, ભેગા થઈ અને 19 તારીખે આ લૂંટનો બનાવ અંજામ આપેલો છે. આ તમામ આરોપીઓએ ગાડી ઊભી રાખી, એમને પિન પોઈન્ટ ઇન્ફોર્મેશન હતી કે મટીરિયલ ક્યાં છે, મટીરિયલ લઈ અને જે ગાડી લઈને આવ્યા હતા એ ગાડીમાં રવાના થઈ ગયા છે. જામનગરના દિગ્જામ સર્કલમાં ધાર્યું લઈને ફરતા શખ્સનો આતંક જોવા મળ્યો. 2 લુખ્ખા શખ્સોએ પોલીસની સામે પણ બવાલ કરી. ચૂંટણી પહેલા જ કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સવાલ ઉઠ્યો. જોકે પોલીસે બંને આરોપીને પકડીને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું. જામનગર શહેરમાં સિટી સિટીઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક વિડીયો અને ફોટા વાયરલ થતા, જેમાં એક વ્યક્તિ ધારિયા જેવા અત્યારે સાથે પોલીસ વેનની સામે ઊભા હોય જણાઈ આવેલો છે. આ બનાવને અનુલક્ષીને જામનગર સિટી સિટીઝન પોલીસ સ્ટેશનના સર્વેલન્સ સ્ટાફ અને તેની ટીમ દ્વારા 2 આરોપી, જેના નામ છે હસન ઉર્ફે જહાંગીર કરીમ શેખ અને બીજાનું નામ છે શબીર ગફાર સંદાર, આ બંને આરોપીઓને જેપી એક્ટ 135ની કલમ તેમજ જે ફરજ પરના જવાન હતા એની સાથે ફરજના રૂકાવટનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. રાજકોટમાં એસટી વોલ્વોની અડફેટે વૃદ્ધાનું કરુણ મોત નીપજ્યું. રોડ ક્રોસ કરતા વૃદ્ધાને વોલ્વો બસે કચડી નાખ્યા. પારેવડી ચોક અકસ્માતના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા. જંગલેશ્વરના હલુબેન ચાવડાનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું. પૂરપાટ ઝડપે આવતી બસે વૃદ્ધાને અડફેટે લીધા. વોલ્વો બસના ડ્રાઈવરની સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ. બી ડિવિઝન પોલીસે અકસ્માત મામલે તપાસ હાથ ધરી. જૂનાગઢના મેઘાણીનગરમાં વાહનોમાં આગની ઘટના સામે આવી. બપોરે અચાનક આગ લાગી હતી જીપમાં, ત્યારે જીપમાં લાગેલી આગ આસપાસની 10 બાઇકમાં પણ ફેલાઈ. ફાયરની ટીમે આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો.
ચીખલી પોલીસે અસ્થિર મગજના યુવાનને પરિવારને સોંપ્યો. યુપીનો યુવાન એક મહિના પહેલા નોકરી કરવા માટે દુબઈ ગયો હતો, ત્યારે માનસિક અસ્થિરતાને કારણે દુબઈ સરકારે તેને ડિપોર્ટ કર્યો હતો. ડિપોર્ટ થયા બાદ યુવાન મુંબઈ આવી પહોંચ્યો હતો. મુંબઈથી ટ્રેનમાં બેસી યુવાન નવસારી પહોંચી ગયો. ચીખલીના ઘેજ ગામેથી પોલીસે યુવાનને શોધી કાઢ્યો. ત્યારે પોલીસે યુવાનના પરિવારની શોધખોળ કરી અને તજવીજ હાથ ધરી હતી. ત્યારે યુવાનના પરિવારનો સંપર્ક થતા પોલીસ સ્ટેશન બોલાવવામાં આવ્યા. પરિવાર મળતા અસ્થિર યુવાનનું સુખદ મિલન થયું. ચીખલી પોલીસની માનવતાવાદી કામગીરીની પ્રશંસા થઈ. પરિવારજનોએ નવસારી પોલીસનો અંતઃકરણથી આભાર માન્યો. ભટકેલા યુવાનને પરિવારે મળાવતા હવે હૃદયસ્પર્શી દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા. ये लड़का मेरा दुबई गया था काम पर। ईरान की वजह से वहाँ से 50-60 आदमी जल्दीबाजी में दुबई ने बम्बई गई थी। बम्बईयों पश्चिम एक्सप्रेस में बैठा जो वहाँ से जो रास्ते में उतरा, क्या हुआ, इसके माइंड में प्रॉब्लम है, तो भाई इसलिए वो कहीं लड़ आयो। हम ढूंढते फिर से तो चीखली चौकी के मतलब कहीं से पता चला होगा, तो इन्हें ढूंढ कर मुझे भाई दे दिया। भाई इनका बहुत बड़ा धन्यवाद, शुक्रिया। કોઈ પણ કારણોસર તે તેના વતન પહોંચી શકેલ નહીં અને ચીખલીની આજુબાજુના વિસ્તારોમાં એ રખડતા ભટકતો હતો. તે જ ગામની અંદરથી આ વ્યક્તિ મળી આવેલો. તેની માનવીય અભિગમ દર્શાવી પોલીસે તેની સાથે તેને શાંતિથી એના વતન વગેરેની બધી તપાસ કરી એની જહેમત કરી 2-4 દિવસ સુધી તેની સાર સંભાળ રાખી અને તેની તપાસ કરતા ખરેખર તે યુપીનો બિહારીગઢ જિલ્લો સારંગપુર યુપીના હોય તેના પિતા બિલાલ હનીફ મલેક અને તેના કાકાઓને અહીં ચીખલી બોલાવેલા અને તેનો સુખદ મેળાપ કરાવેલો હતો. રાજ્યના યાત્રાધામોના ભંડાર દાનથી છલકાયા. 5 વર્ષમાં 718 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું દાન મળ્યું. અંબાજી, સોમનાથ, દ્વારકામાં શ્રદ્ધાળુઓનું દાન. અંબાજી મંદિરમાં 1 વર્ષમાં 13 કિલો સોનું અર્પણ કરવામાં આવ્યું. સોના ચાંદીના ભાવમાં વધારો છતાં પણ દાન કરાયું. મંદિરના માહોલમાં પણ યાત્રાધામોમાં તેજી યથાવત. અમરનાથ યાત્રા માટે 13 લાખ શ્રદ્ધાળુઓનું રજીસ્ટ્રેશન. અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરના શ્રદ્ધાળુ જશે અમરનાથ. ડીઝલના ભાવમાં વધારાથી હવે અમરનાથ યાત્રાના પેકેજમાં પણ વધારો થયો. ગત વર્ષે પેકેજના 18,000 હતા, આ વર્ષે 21,000નું પેકેજ. આ વર્ષે અમરનાથ યાત્રા 2 થી 4,000 મોંઘી થઈ. રાજકોટના માધાપર ચોકડી પાસે માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટના બની. શ્વાન પર રીતસરના તૂટી પડ્યા પિતા પુત્ર. શ્વાનને માર મારતા હોવાનો વિડીયો સામે આવ્યો. શ્વાનને બચાવવા આવેલી મહિલાને પણ માર માર્યો. યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એફઆઈઆર નોંધવાની કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ. કાલ સવારે દુઃખદ ઘટના મારા ઘરે બની ગઈ. 2 મારા પાડોશીઓ આવી મારા દીકરા ઉપર બહુ નિર્દયતાથી હુમલો કર્યો. આઘાતમાં છું. મારો દીકરો પણ બહુ આખો દિવસ ગુમસુમ રહ્યો. મને પણ મારવાની કોશિશ કરી છે. સાથે સાથે બધા જ એ વિનંતી કરું છું કે કોઈએ પણ ઊંઘા બેજીવન પશુ પ્રાણી ઉપર જુલમ ન કરતા હોય, એને સાચવો. એ તમારી દુનિયા છે. ઉનાના પાતાપુરમાં સિંહોના ધામા. પાતાપુર ગામે મોડી રાત્રે 4 સિંહો જોવા મળ્યા. શિકારની શોધમાં સિંહ ગ્રામ્ય વસાહતોમાં ઘૂસી આવ્યા. સિંહના બિંદાસ આંટા ફેરા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા. રહેણાંક વિસ્તારમાં સિંહો આવતા ગ્રામજનોમાં ભારે ફફડાટ. પાણી અને શિકાર માટે વનરાજાઓએ ગામ ગજવ્યું. મહેસાણામાં ચૂંટણીને લઈને તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ. જિલ્લામાં 1,723 મતદાર મથકો પર યોજાશે મતદાન. ગરમીમાં મતદારોને તકલીફ ન પડે તે માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. પીવાનું પાણી, મંડપ અને મેડિકલની સુવિધા કરાઈ. દિવ્યાંગો માટે 852 વ્હીલચેર અને 74 એમ્બ્યુલન્સ તૈનાત રહેશે. જિલ્લામાં પણ મહાનગરપાલિકાની 52 સીટો માટે, જિલ્લા પંચાયતની 42 બેઠકો માટે, તાલુકા પંચાયત 10 જે છે એ પૈકી 212 બેઠકો અને નગરપાલિકાની
5 રેગ્યુલર અને 1 વડનગરની પેટા ચૂંટણી, એની 161 એમ કરીને 467 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. એ પૈકી 85 બેઠકો જે આપણી બિનહરીફ થયેલી છે. એટલે આપણા મતદાન મથકો પણ એ પ્રમાણે 1723 મતદાન મથકો ઉપર આપણે આગામી 26 તારીખના રોજ ચૂંટણી યોજવા જઈ રહ્યા છીએ. હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ. નમસ્કાર.